اس کی جو تمہارے تمہارے یعنی تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے، کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ، ولا تکونوا نہ ہو جاؤ، اولا سب سے پہلے، اول کہتے ہیں نا جو سب سے پہلے آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اول، سب سے پہلا، کافرم بھی اس کتاب کے ساتھ انکار کرنے والا، نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے، نہ ہو جاؤ ان کی طرح جو سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ ولا تشترو اور نہ خریدو، ولا تشترو لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، تشترو خریدنا، اشترا کا معنی خریدنا، کہ ولا تشترو اور نہ خریدو، خریدنا بھی آتا ہے بیچنا بھی آتا ہے، اس کا معنی دونوں بھی آتے ہیں۔ ولا تشترو نہ بیچو، بآیاتی میری آیات کو، میری آیات کو، ثمناً قیمت، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی قیمت، کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ اِيَّا کا معنی بھی آیا، اور مجھ سے ہی، وَإِيَّايَ اور مجھ سے ہی، فَاتَّقُونَ ڈرو، فرابون کا معنی بھی ڈرنا، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ ڈرنا، اور مجھ سے ہی کیا کرو؟ ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا اور نہ گڈ مڈ کرو، یعنی خلط ملط ملا دینا، جیسے نا، نہ گڈ مڈ کرو، نہ خلط ملط کرو، حق کو بالباطلی باطل کے ساتھ، حق اور باطل کو گڈ مڈ نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور وَتَكْتُمُوا اور تم نہ چھپاؤ، وَتَكْتُمُوا اور یہ لا پیچھے اسی کے ساتھ ہے، واو کے ساتھ لا بھی ہے، اور چھپاتے ہو حق کو، یعنی حق کو نہ چھپاؤ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، تو حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، یہ تو پڑھا ہوا نا، الصلاۃ نماز کو، وآتوا اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وارکعوا رکوع کرو، راکعین مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، راکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ، یعنی حق کو چھپاتے تم حالانکہ تم حق کو جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے راکعین۔ أَتَأْمُرُوا کیا، کا معنی کیا ہے؟ کیا، تأمرون حکم دیتے ہو تم، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا۔ وَتَنْسَوْنَ اور تم بھول جاتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اپنے آپوں کو، یعنی لوگوں کو تو نیکی کا کہتے ہو، خود نیکی نہیں کرتے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ اور تم تتلون تم تلاوت کرتے ہو، کتاب تتلو تلاوت کرتے ہو، جمع کیسے گیا، تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو پڑھتے ہو کتاب کو۔ افلا تعقلون، حمزہ کیا ہے؟ کیا، لا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہو۔ واستعینوا اور مدد چاہو، واستعینوا مدد طلب کرو، مدد چاہو، بالصبر صبر کے ذریعے سے، واستعینوا بالصبر اور مدد چاہو صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے، وَإِنَّهَا اور بے شک، حاضمین سے مراد نماز اور صبر کرنا یا نماز، بے شک یہ نماز لَكَبِيرَةٌ بھاری ہو جائے گی، لا کبیرہ ثقیل بھاری، کہ نماز بھاری ہے، الا مگر الخاشعین خشوع کرنے والے پر، مگر یعنی خشوع خضوع کرنے والے پر بھاری نہیں ہے۔ الذین خشوع خضوع والے کون لوگ ہیں؟ الذین وہ لوگ، یظنون جو یہ گمان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، انہم بے شک وہ،
मुलाक़ू मुलाकात करने वाले, मुलाक़ू मुलाकात करने मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम रब से अपने परवरदिगार से, जो मिलने वाले हैं मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से, परवरदिगार से। व अन्नहुम बेशक वो, अन्नहुम बेशक वो इलैहि उसी की तरफ, इला तरफ ही उसी की तरफ राजिऊन लौट कर जाने वाले हैं। काफी है। फिर तर्जुमा करते हैं। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल याद करो, उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, कि ए बनी इसराइल मेरी नेमतों को याद करो, जो वो नेमतें यानी मेरे एहसानात को याद करो, वो एहसानात जो मैंने तुम पर किए हैं। वऊफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, तुम मुझसे किए हुए वादे को पूरा करो। वऊफी बिअहदिकुम, मैं तुमसे किए हुए वादे को पूरा करूँगा। वइय्याया फरहबून, और तुम मुझ ही से डरो। वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, और ईमान ले आओ उस किताब पर जो मैंने नाज़िल की है, जो तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो तुम्हारे साथ है। अब किताब हमने मज़ूफ़ निकाला समझने के लिए, है तो मुराद यही है ना किताब, कि उस किताब की जो तुम्हारे पास है। वला तकूनु अव्वला काफ़िरिन बि, और ना हो जो तुम सबसे पहले इनकार करने वाले इसका। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, और मेरी आयात को थोड़ी कीमत के बदले में फ़रोख्त ना करो। वइय्याया फत्तकून, और तुम मुझ ही से डरो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, और हक़ और बातिल को गड़बड़ न करो, खल्त मल्त न करो। वतक्तुमुल हक़्क़, और तुम हक़ को छुपाते हो। वअंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। वअक़ीमुस सलाह, और नमाज कायम करो। वआतुज़ ज़का, और ज़कात अदा करो। वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो। वतनसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भुला देते हो। वअंतुम ततलूना किताब, हालांकि तुम किताब को पढ़ते हो, तिलावत करते हो। अफला ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं हो। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तुम मदद चाहो सब्र और नमाज के ज़रिए। व इन्नहा लकबीरतुन, बिलाशुबह यह नमाज भारी गुजरेगी, भारी होगी। इल्ला अल खाशिईन, मगर खुशू कुज़ू करने वालों पर। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, वो लोग हैं खुशू कुज़ू करने वाले जो ये गुमान करते हैं, जो ये उम्मीद रखते हैं, अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, कि बेशक वो उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। तो ये पहली आयत के अंदर जैसे बताया था कि 3 गुरोहों का जिक्र था, तो उसमें ईमान वालों को पहले बयान किया, फिर उसके बाद कुफ़ार को, फिर मुनाफिकीन को। तो कुफ़ार के तो 2 आयत में जिक्र था। फिर आप अलैहिस्सलाम, ये सूरत मदनी है, जब मदीना तैयबा की तरफ लेकर आए तो इसमें ज़्यादा तज़किरा बनी इसराइल का है। इसी में से बनी इसराइल के एक किस्सा जो गाय का था, बकरा गाय को कहते हैं ना, तो जो कत्ल हुआ था आगे जाकर आधे पारे के बाद, वो पूरा एक वाक़या है करीब करीब जाकर, उस वाक़े की तरफ से इशारा लेकर इस सूरत का नाम बकरा रखा। तो बनी इसराइल, बनी बेटे कहते हैं इसराइल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था। बाद कहते हैं लक़ब था, बाद कहते हैं नाम था। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम, जो कुरान में याकूब भी आए हैं ना, दोनों नाम। तो बाद रात में फरमाया कैसे अम्बिया में से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 2 नाम हैं, या आप अलैहिस्सलाम के ज़्यादा नाम सिफ़ाती बयान किए गए, इसके अलावा किसी के कोई नाम ज़्यादा नहीं, एक ही नाम था। तो बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों के 12 बेटे थे, फिर उन्हीं की औलाद उन्हीं से कहे कबीले बड़े, तो उनको बनी इसराइल कहा जाता है। तो उसी में फिर अम्बिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल की तरफ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और भी अम्बिया अलैहिस्सलाम उनकी तरफ आए थे। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बहुत सारी नेमतें भी की। आगे जाकर ये सारी नेमतों का तज़किरा आएगा कि तुम्हारे लिए दरिया को फोड़ा, तुम्हारे लिए आसमान से पका पकाया खाना नाज़िल किया, तुम्हारे लिए बहुत सारी नेमतें हैं जिनका इनका इस आयत में, ये 39 आयत से लेकर 143 आयत तक, 39 से लेकर 143 आयत तक बनी इसराइल का तज़किरा होगा।
बनी इसराइल से, क्योंकि ये बनी इसराइल थे, इनको उम्मी यहूदी कहा जाता है। यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को कहते हैं, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात उनकी किताब पर अमल करते हैं, तौरात पर, उनको यहूदी। और अक्सर ईसाई भी इनके पैरोकार थे, अक्सर ईसाई भी क्या हैं उनके पैरोकार थे, जो सबको यहूदी कहा जाता है। जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को, इंजील पर अमल करने वालों को ईसाई कहा जाता है। इसलिए इन लोगों का कहा जाता है अहले किताब, यानी जिनके पास किताब आई थी, अपने वक्त के नबी को मानते थे और उस किताब पर ईमान रखते थे, तो ऐसे लोगों को कहा जाता था अहले किताब। तो मक्का के अंदर दो तरह के लोग थे, एक तो वो थे जो बुत परस्त थे, मुशरिक थे, एक वो थे जो अहले किताब में से थे, चाहे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर तौरात को मानते हो या इंजील को। लेकिन मदीना तैयबा में जब आप अलैहिस्सलाम हिजरत कर गए तो मक्का में तो मुशरिकीन की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन मदीना तैयबा में मुशरिक नहीं थे। मदीना तैयबा में ये यहूदी नसरानी ये थे। तो आगे जाकर ये सूरत मदनी है, तो यहूदियों को खिताब आया है कि या बनी इसराइल जो है, ये उस वक्त बनी इसराइल जो मौजूद थे यहूदी थे, तो उन्हीं को ये खिताब आया कि ऐ बनी इसराइल कि तुम जो है याद करो मेरी नेमतों को, कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी नेमत, अपने एहसानात जुतला कर कहा कि तुम अपने जो है मुनम को, एहसान करने वालों को भुला दिया है, कि मैं इनाम करने वाला हूँ और मैंने ही अपना नबी भेजा है, और इस नबी के बारे में, इसकी तालीमात के बारे में तो अपनी किताबों में पढ़ते हो, तुम्हें हक का पता भी है, तुम हक को क्या करते हो, छुपाते हो। हक को ना छुपाओ, तुम ईमान लेकर हो। मुशरिक तो हैं, अव्वल काफिर तो वो हैं जो इसका इनकार करने वाले, तुम्हें तो इसका इल्म है, लिहाजा तुम जब इल्म के बावजूद अव्वल इनकार करने वाले ना बनो। तो इन जो है यहूदियों को खिताब हुआ था, फिर हर एक नेमतें जिक्र करके, तो उसमें आगे जाकर बताया गया या बनी इसराइल कि मेरी नेमतों को पूरा करो, वाऊफू बिअहदी कि तुम मेरे आहद को पूरा करो। आहद क्या है, आगे छठे पारे में जाकर आता है, पूरी उसकी तफसील आएगी कि तुम मेरे उस आहद को पूरा करो, मैं भी तुम्हारे साथ किए हुए वादे को क्या करूँगा, पूरा करूँगा, कि तुम्हारे ऊपर एहसानात करूँगा, तुम मुझसे डरो। और आमिनू बिमा अंज़लतु से मुराद कुरान करीम है, कि जो कुरान करीम मैंने नाज़िल किया है, अंज़लतु यानी मैंने कुरान करीम नाज़िल किया है, और ये कुरान तुम्हारी किताब की तस्दीक भी करता है। तो कुरान कहता है ना, इंजील है, तौरात है, सारे वाक़यात हैं, तौरात का जिक्र है कुरान में, इंजील का भी जिक्र है, साहब का तमाम अंबिया का है, तो उन सब की क्या है जो तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करने वाला है, तो लिहाजा तुम इसका इनकार करने वाले ना हो जाओ। वला तश्तरू बिआयाती समन कलीला कि मेरी आयात को थोड़ी दुनिया के नफ़े के लिए ना बेचो, यानी ना अमल करना समझे, ना बेचना। ये यहूदी ये थे कि जो कुरान करीम के बारे में या आप अलैहिस्सलाम के सिफ़ात के बारे में आयात होती थी उनको छुपाते थे। जो इंजील के अंदर या तौरात के अंदर जो आप अलैहिस्सलाम के तारीफ़ात थी कि यहाँ वक्त आखिरी नबी आखिर ज़मान आएंगे, उसकी ये सिफ़ात होंगी या उस पर ये किताब नाज़िल होगी, तो उसके बारे में उन चीज़ों को क्या करते थे, छुपा लेते थे। या बाद कहते हैं कि उस किताब के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते थे, यानी थोड़ी सी कीमत लेकर, जैसे जज बिक जाते हैं, तो जब उनके पादरियों से कोई मसला पूछने जाते तो किताब के मुताबिक जो उसमें हुक्म होता उसको क्या करते थे, छुपा लेते थे। तो कहा गया कि दुनिया के थोड़े नफ़े के लिए क्या कर देना, मेरी आयत को बेच देना, उस पर अमल ना करना, उस हुक्म को आगे ना बतलाना, ये क्या है, उसको बेच डालना है कि दुनिया के थोड़े नफ़े के लिए मेरी आयत को ना बेचो, मुझसे क्या करो, डरो। और हक और बातिल को खलत मलत ना करो, हक बात है उसको वाज़े करो कि ये कुरान है, ये सच्चा नबी है, तुम जानते हो, तो उसकी वजाहत करो। हालांकि आगे जो दूसरे पारे के पहले रुकू में भी है और आखिरी पारे के जो पीछे तीसरे तीन पाँव से अगला रुकू उसमें भी है कि यारिफून हो कमा यारिफून अबनाअहुम, कि ये लोग ऐसे हैं कि आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलादों को जानते हैं, कि इनको इतनी पहचान है आप अलैहिस्सलाम की कि ऐसे आप अलैहिस्सलाम को पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को। अब अपनी औलाद के बारे में हर एक चीज़ का आदमी को पता होता है ना, कोई चीज़ मख्फी नहीं होती, कोई चीज़ छुपी नहीं होती, एक एक ऐप का, एक एक बीमारी का, एक एक खूबी का क्या होता है, पता होता है। तो ऐसे मिसाल देकर कहा कि ये लोग तो आप अलैहिस्सलाम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। तो इसीलिए इनको कहा गया कि जब तुम्हें पहचान है, तुम जानते भी हो, तो हक को छुपाओ नहीं, हक की क्या करो, वजाहत करो, हक और बातिल को गलत ना करो, बातिल को बातिल, हक को हक साबित करो। तो अकीमुस्सलाह
پھر یہ نماز کا حکم دیا گیا۔ تو یہ خطاب تو ان کے لیے تھا لیکن پوری امت کے لیے ہے نا، وہ خطاب تو اس وقت موجودہ تو تھا ان کے لیے، لیکن یہ اقیم الصلاۃ کا حکم مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے لیے کہ نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں سے جو ہے پہلے تو یہ اقیم الصلاۃ سے نماز کی فرضیت ثابت ہو، اقیم الصلاۃ سے نماز کی فرضیت کہ اقیمو میں جو ہے اقیمو صرف نب کے حساب سے امر ہے، قاعدہ بھی ہے کہ الامر للوجوب کہ امر واجب کے لیے آتا ہے، آتوا الزکاۃ امر ہے، تو جس چیز کا حکم دیا جائے قرآن کریم میں تو وہ چیز کرنا فرض ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ورکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رکوع کرو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ نماز فرض بھی ہے اور جماعت کے ساتھ ہے۔ رکوع کرنے والوں کو جب ساتھ کہا تو نماز فرض بھی اور جماعت کے ساتھ بھی، اسی لیے بعض حضرات نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ نماز فرض جماعت کے بغیر ادا ہی نہیں ہوتی۔ فرض نماز کیا ہوتی ہے؟ تو لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ سنت موقدہ ہے، جماعت کا حکم کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔ اگر بلا عذر چھوڑ دی تو کوئی حرج نہیں ہے، عذر ہوا تو چھوڑ دی تو کوئی حرج نہیں، بلا عذر چھوڑ دی یا مستقل عادت بنا لی تو یہ گناہ گار ہوگا، ثواب میں کمی آ جائے گی کہ جماعت کا ثواب اکیلے نماز سے کتنے 27 درجے یا اس سے بھی زیادہ، جماعت کی اور فضیلت تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا۔ آپ علیہ السلام نے کتنے حدیث بتائی کہ ایک تکبیر اولیٰ سے پڑھنا جہنم سے بری، نفاق سے بری ہونے کا پروانہ دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز۔ اور جماعت کی نماز کے بارے میں بہت جہاں تک آواز جائے، ایک حدیث میں آیا جہاں تک اذان کی آواز گئی اور انہوں نے مسجد میں نہ آئے، گھر میں پڑھی، ان کی نماز نہ ہوئی، یہ حدیث کہہ رہے ان کی نماز نہ ہوئی۔ تو فقہاء نے فرمایا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے ان کی نماز کامل نہ ہوئی، فریضہ تو ساقط ہو گیا، جو ان کے ذمے کیا تھا؟ فرض تھا، وہ تو ساقط ہو گیا، لیکن اس نماز کے اوپر جو ثمرات ملنے تھے، اجر ملنا تھا، وہ ان کو نہیں ملے گا۔ اسی پر آپ علیہ السلام نے کہا کہ جو لوگ بلا عذر کسی وجہ سے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے، میرا دل چاہتا ہے میں چند نوجوانوں سے کہوں کہ بہت سارا ایندھن لکڑیاں اکٹھے کر کے ہیں، میں ان کے گھروں کو بھی جلا دوں، حالانکہ آپ علیہ السلام کیا تھے؟ رحمت للعالمین۔ تو اسی آیت سے استدلال کیا فقہاء نے کہ جماعت بھی واجب ہے، تو لیکن فتویٰ اس پر ہے، فقہاء نے اور بھی دلائل سے اس بات پر وہ شرعی حکم بتا دیا کہ جماعت سنت موقدہ ہے۔ اگر واجب کہیں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی نا، تو اکیلے بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ فریضہ ساقط ہو جائے گا، لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے جماعت کے ساتھ مسجد کے اہتمام، مسجد کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، مردوں پر عقل والے پر بلا عذر نماز نہ چھوڑیں، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ تو اس آیت سے یہ ثابت کیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رکوع کرو۔ پیاسے صاحب وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ جو آدمی دوسروں کو، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کو نیکی کے بارے میں نہ کہو، مطلب یہ کہ داعی کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے عامل بھی ہو، کہ اس حکم پر عمل کرے گا تو اس کہنے کا اثر بھی ہوگا، ورنہ اگلا آدمی اس کو سر سے لے گا کہ لے مجھے کہتا ہے، خود کرتا ہی نہیں ہے، مجھے تو کہہ رہے ہیں لیکن یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، جس کو کہیں گے فائدہ تو ہوگا لیکن وہ فائدہ نہیں ہوگا جو عمل کرنے والے کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی عامل بھی ہے، خود عمل بھی کر رہا ہے، پھر نیکی کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو پھر اگلے کو بھی کیا ہوتا ہے؟ شرم محسوس ہوتی ہے کہ ٹھیک، جب خود عمل کرنے والا نہیں ہے دوسرے کو کہے گا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ تو سب سے پہلا خطاب اپنے آپ کو ہے، جو بھی آدمی ہے کہ میں خود عمل کے لیے جتنی ہے کہ میں دوسروں کے لیے تو بعد میں ہے، جو بھی تبلیغ ہے، جو بھی احکامات ہیں وہ سب کے لیے ہیں، میرے لیے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا تأمرون الناس کہ تم لوگوں کو بالبر نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم اور لوگوں اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کتاب کے احکامات کو بھی جانتے ہو، سب کچھ جانتے ہو، پھر بھی سمجھتے نہیں ہو کہ اس کے بارے میں۔ اسی سے بعد حضرت نے کہا جو ایسا آدمی ہو، واعظ آدمی کے لیے عامل ہونا ضروری ہے، فاسق فاضق آدمی کو واعظ نہیں کہنا چاہیے، مبلغ نہیں،
जब तबलीग है वो तो सीखने वाले हैं आहिस्ता आहिस्ता जाके, लेकिन ये कि पुराना ही तबलीगी है वो भी दाढ़ी उड़ा के तबलीग करता रहे, उसकी तबलीग का कोई असर नहीं होगा। फिर ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए, वाज नहीं देना चाहिए कि वाज आदमी वो करे, वाज नहीं नसीहत आदमी वो करे जो नसीहत पे पहले अमल कर रहा हो। इब्तिदा में सीखने के लिए जैसे होते हैं चले जाते हैं तो वो नहीं, लेकिन पुराना हो गया उसको सब पता है, फिर उसको जब देंगे फिर ये फितने का जरिया बनेगा। तो फासिक को वाज नहीं देना चाहिए, फासिक आदमी को मिंबर पे नहीं बिठाना चाहिए, यानी जिसमें वाज़े तौर पर लोगों को पता हो कि ये अल्लाह की नाफरमानियों में क्या है, मुब्तला है, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा कि फासिक आदमी। तो ये वतनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूना किताब वस्तईनु बिस्सब्र, कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई आजमाइश आ जाए, परेशानी आ जाए, हालात आ जाए, तो हुक्म क्या दिया गया कि सब्र करो। जैसे आगे जाकर दूसरे पारे में भी है कि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएंगे, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू' व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, के सब्र। अब सब्र क्या, अल्लज़ीना, सब्र क्या है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जब भी उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मुसीबत भी अल्लाह की तरफ से आई है और हमें भी क्या है, अल्लाह की तरफ से लौट कर जाना है। जब ये यकीन दिल के अंदर पैदा हो जाएगा फिर वो मुसीबत भी हल्की हो जाएगी, वो परेशानी भी क्या होगी, हल्की हो जाएगी, उसकी जो भार होगा, उसकी कैफियत हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। और दूसरा के सब्र पर भी इनाम भी है कि सब्र के ज़रिए से मदद भी है कि जब आदमी सब्र करता है। आप ऐसा ना, मोमिन का हर मामला खैर है, मोमिन का क्या है, हर मामला खैर है। अगर उसको कोई भलाई पहुंचती है, नेमत पहुंचती है, उसको शुक्र करता है तो ये खैर है। अगर उसको क्या है, कोई मुसीबत पहुंचती है, परेशानी आती है, उस पर क्या करता है, सब्र करता है, तो फिर भी उसके लिए नेकी है। तो इसलिए कहा कि वस्तईनु बिस्सब्र, के सब्र के ज़रिए से मदद मांगो, वस्सलात और नमाज के ज़रिए, कि जब भी बार बार हम पढ़ते हैं, जब भी कोई अहम मामला पेश आता, कोई मसाइल आते, मुसीबत आती, परेशानी आती, आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जो। इसीलिए मौका जो का हदीस को पढ़े, मौके मौके की नमाज, चांद गिरन हो रहा है उसकी नमाज है, उसको कहते हैं सलाते खुसूफ, सलाते खुसूफ। सूरज गिरन हो रहा है उस पर भी नमाज, सलाते खुसूफ। चांद गिरन को कहते हैं खुसूफ खा के साथ, और सूरज गिरन है तो उसमें क्या है, खुसूफ, ये कहा जाता है। अब पानी नहीं है, पानी की किल्लत है, काहत आ रहा है कहते हैं, और जानवरों के लिए चारा नहीं है, मुसीबत है, पानी की कमी है, तो उसके लिए भी नमाज है, सलातुल इस्तिस्का। दुश्मन का खौफ है, जंग का खतरा है, उसके लिए सलाते खौफ। देखिए हर मौके पर देखें हदीस से नमाजों का तज़किरा। एक तो ये फ़राइज़ नमाज, वो तो फ़र्ज है ही है, वो तो ज़िम्मे है, अगर नहीं करेंगे पकड़ होगी। इसके अलावा भी देखें मुख्तलिफ किस्म की नमाजें आप अलैहिस्सलाम से साबित हैं। सूरज तुलू हो गया तो इशराक, जब थोड़ा सा ढल गया तो चाश, फिर उससे पहले जब जवाल हो गया तो सुनने जवाल के भी नफल है, उसके बाद फिर जोहर की सुनन नफल, फिर असर, फिर मगरिब के बाद देखें सलातुल अवाबीन, फिर रात को क़ियामुल लैल, रात के आखिर पहर में तहज्जुद। हर जगह नमाज है कि जहाँ भी ये देखें तो जो भी मुसीबत आप अलैहिस्सलाम पर, जो भी कभी मसला आता, परेशानी आती, हालात आते, तो नमाज की तरफ, कि नमाज वो चीज़ है जो अल्लाह से मांगने का बराह रास्त ज़रिया है। और सबसे ज़्यादा आदमी अल्लाह ताला के नज़दीक करीब सजदे में होता है। अल्लाह का कुर्ब जो नसीब होता है वो किस में होता है, सजदे में होता है, कि अल्लाह के करीब है। तो इसीलिए कहा गया कि नमाज के ज़रिए से क्या करो, अल्लाह से मदद मांगो। अब ये नमाज क्या होगी, मुश्किल होगी, भारी होगी, लेकिन जिन लोगों के दिलों में क्या होगा, खुशू होगा, अल्लाह का डर होगा, अल्लाह की मोहब्बत। अब खुशू दोनों चीज़ों को कहते हैं, अल्लाह के डर को भी कहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत को भी कहते हैं, दोनों चीज़। कि जिन लोगों के दिलों में क्या होगा, खुशू होगा। अब वो अल्लाह की मोहब्बत की तरफ इशारा तो इस आयत में आ गया ना, अल्लज़ीना, खुशू लोग उन लोगों को कहते हैं, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू मिन रब्बिहिम, कि वो लोग जो गुमान करते हैं हम अपने रब से क्या करेंगे, मुलाकात। अब मुलाकात का इश्तियाक मोहब्बत करने वाले को होगा या बगैर मोहब्बत करने वाला? मोहब्बत वालों को इश्तियाक होगा ना। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है उसको अल्लाह से मिलने का क्या है, शौक़ भी है। तो अब ये शौक़, जिसको जज्बा है, शौक़ है अल्लाह से मुलाकात का, तो वो आदमी क्या होगा, नमाज उस पर भारी नहीं होगी।
اب اس کے لیے تہجد میں اٹھنا بھی آسان ہوگا، اس کے لیے چاشت نوافل نافل سارے پڑھنے کیا ہوں گے؟ آسان ہوں گے۔ ویسے تو نماز مشکل لگے گی، کاروبار چھوڑ کے، دکان بند کر کے، کھیتی باڑی چھوڑ کے کیسے کر لیں، لیکن جن کے دلوں میں کیا ہوگا؟ خشوع، ان کے لیے۔ اب خشوع لوگ کون ہیں؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کا خوف ہے اور اللہ کے ملنے کی کیا ان کو امید ہے، ان کے لیے نماز کیا ہوگی؟ بھاری نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔